اور ایک معاملات ہے۔ پہلے اعتقادات، دوسرا اور تیسرا تو اعتقادات میں فرق ہے۔ اب اعتقاد میں کیا فرق ہے؟ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور مانتے ہیں۔ تین جو بنیادی فرق ہے۔ کیا کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اس مولوی صاحب نے کہا ہے کہ بریلوی جو ہیں یہ نبی پاک کو نور مانتے ہیں، یہ سراسر غلط عقیدہ ہے، نبی پاک نور نہیں ہے۔ اور اس سے جو وہ دلیل دیتا ہے وہ دلیل یہ دیتا ہے کہ نبی پاک کھاتے تھے پیتے تھے، تو یہ تو سارے بشری تقاضات ہیں، تو لہٰذا نبی پاک کا کھانا پینا یہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ آپ نور نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہاں پر قد تحقیق کا ہے کہ تحقیق آپ پہلے موجود تھے، قد جاء اب تمہارے پاس آ گئے۔ اور نور سے مراد جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہوا نبی، وہ رسول اللہ کی ذات ہیں۔ تفسیر جلالین میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ کی ذات ہے نور۔ اور یہ میرے سامنے کتاب پڑھی ہوئی ہے تفسیر روح البیان، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ جو تھے نور سے مراد وہ رسول اللہ کی ذات تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم، کہ میں نور تھا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آپ کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نور تھا۔ اور اسی طرح ہی تفسیر در منصور میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، تفسیر بغوی حقانی عثمانی مولوی نے آپ جو دل کرے آپ کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو کسی میں بھی یہ نہیں ملے گا کہ نبی پاک نور نہیں، وہ اس سے نور سے مراد اسلام ہے یا قرآن ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور آپ نے جو واو سے مراد یہاں پر واو عطفہ ہے، اور عطف جو ہوتا ہے وہ پہلے کی مغایرت جاتا ہے کہ یعنی پہلے والا اور ہو دوسرا اور ہو۔ اگر یہاں پر واو تفسیرہ مان لیا جائے تو پھر آپ کے اس قول کے تحت صحابہ کی نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے تفسیر کی وہ بالکل ہی غلط ہے، تو مطلب قرآن آپ کو سمجھ آ گیا، صحابہ کو سمجھ نہیں آیا۔ تفسیر جلالین میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک نور ہیں، تو ان کو قرآن سمجھ نہیں آیا، مولوی جی آپ کو آ گیا۔ اور دوسری بات کہ جو آپ کہتے ہیں تو نور اگر بشر حالت میں ظاہر ہو جائے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ پھر بھی حقیقت میں نور ہی رہتا ہے۔ جس کے قرآن میں واضح طور پر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر گئے حضرت مریم کے پاس، تو وہ انسانی شکل میں تھے۔ حضرت جبرائیل نورانی شکل چھوڑ کر اپنے بشری شکل میں حضرت مریم کے پاس تشریف لے کر گئے، تو کیا اب آپ ان کی نورانیت کا انکار کر دیں گے کہ وہ نور نہیں ہے؟ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لے کر گئے اور جا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کر ان کی آنکھ باہر نکال دی۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، مولوی جی ایسی کتابیں پڑھ لیا کریں کہ آپ کو مل جائے کرے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں لکھا ہوا تو مجھے بتائیں نور کی تو آنکھ ہی نہیں ہوتی، تو تھپڑ مار کر جو آنکھ نکالے وہ کس کے نکالی ہے؟ وہ بشری حالت میں گئے تھے۔ اور جو نبی پاک نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ میرا نور ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا، اور یہ نور جسمانی نور ہے، روحانی نہیں کہ جناب آپ روح کی بات کریں کہ یہاں سے مراد روح ہے، روح نہیں، جسمانی طور پر مراد ادھر کے نور ہی ہے۔ اور دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا لقب ہے ذو النورین، دو نوروں والا۔ تو ذو النورین آپ کو کہنے کی وجہ کیا ہے کہ دو نور، دو شہزادیاں رسول اللہ کی آپ کے نکاح میں تھیں۔ یا رسول اللہ کی شہزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں گئی تو وہ نور ہیں، وہ دو نوروں والے بن گئے، اور جن کی شہزادیاں گئی ہیں ان کے بارے میں آپ کہتے کہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ یہ نور ہی نہیں ہے۔ جن کی گئی ہیں وہ نور نہیں ہے، اور جو گئی ہے وہ نور ہے۔ کمال ہے آپ کی دلیل مولوی جی۔ اور دوسری بات حضرت طفیل بن عمر
अल साहबा फी तमयीज़ सहाबा, आप ये पढ़कर देखें जिनमें सहाबा इनका जिक्र है, आप उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ कि आपका जो लक़ब था वो ज़ुन्नूर था, नूर वाला। आपको नूर वाला क्यों कहा जाता था कि आप नबी पाक की बारगाह में आए और आके अर्ज़ की या रसूलल्लाह, आप मुझे कोई निशानी अता फरमा दें कि जिससे मुझे पता चल जाए कि साबित, मैं अगर लोगों को बाहर जाकर बताऊं कि मैं रसूलुल्लाह को मुबल्लिग हूं तो वो मान जाए। रसूलुल्लाह ने दुआ फरमाई तो आपको माथे से नूर निकलना शुरू हो गया, आपका माथे से नूर निकलना शुरू हो गया। तो जब नूर निकला तो हज़रत तुफ़ैल बिन अमर अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह आप कुछ और दुआ फरमाएं, कोई और निशानी अता फरमाएं, मेरे माथे से नूर निकल रहा है, मैं जाकर बाहर कहूँगा तो लोग कहेंगे लो जी इसका तो चेहरा ही बिगड़ गया है, वो मुस्बत को मंफी रूप दे देंगे। आप कुछ और दुआ फरमाएं, आप कुछ और निशानी अता फरमाएं। तो फिर नबी पाक ने इशारा फरमाया तो आपके हाथ में जो डंडा था हज़रत तुफ़ैल बिन अमर के, वो नूर वाला बन गया। यार अगर किसी के रसूलुल्लाह की दुआ से, आपके इशारे से, जो बशर भी नहीं है, डंडा बशर तो नहीं है ना, वो देख लकड़ियाँ वो नूर बन जाए, तो फिर जिसके सदके ये सारी कायनात चमक रही है वो नूर कैसे नहीं होगा? ठीक है ना। तो रसूलुल्लाह वाज़ेह तौर पर हर हदीस तफसीर, आप जो दिल चाहे तफसीर उठाकर देख लें, आप सहाबा के अकायद उठाकर देख लें, किसी एक में भी ये बात मौजूद नहीं है कि नबी पाक नूर नहीं है, वो नूर है। आप मुझे कोई एक, मैं आपको मौलवी जी आपके एतराज़ात का आपको मिल गए जवाब, ठीक है ना। अब मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप साबित करें कि नबी पाक नूर नहीं है, आप साबित करें। बशर चाहे वो जितना भी रेगमार से भी अपने दांत साफ कर ले ना, तो फिर भी उसकी चमक नहीं बनती। लेकिन जब हजरत आयशा की सुई गुम हो गई, नबी पाक कमरे में तशरीफ लेकर आए, अंधेरे वाले कमरे में, तो आपने जरा सा मुस्कुराया तो आपका नूर से कमरा रोशन हो गया। तो मुझे बताएं, क्या किसी बशर के दांतों से इतना नूर निकल सकता है कि कमरा पूरा रोशन हो जाए? मौलवी जी आपको शायद पता ही नहीं है कि आपका पाला किसके साथ पड़ा है। मैंने अपने तारुफ 4 रखे हुए हैं, ठीक है ना। बरेली में पर एतरा सोच समझ कर कीजिएगा। पहला मेरा तारुफ है कुत्ता पाक रसूलुल्लाह का, ठीक। दूसरा तारुफ बलंग बाबे रिजवी दा, तीसरा नौकर डॉक्टर अशरफ हसन जलाली साहब का, और चौथा शागिर्द मुफ्ती मोहम्मद बख्श नदीम साहब का, ठीक है ना। मुफ्ती जी पंगा से ध्यान से लीजिएगा, मैंने आपको आपके एतराज़ात का दिया जवाब, और मुदल्लिल अगर दिल करे तो आप आकर मेरे पास आ जाएं, मैं आपको किताबें आपको सामने रख के आपके दावे को गलत साबित करूंगा। आप साबित करें किसी हदीस से कि नबी पाक नूर नहीं है। और अगर बशरी तकाज़े ज़ाहिर होने, बशरी तकाज़े में आने से, बशरी हालत में आने से अगर नूरानियत में फ़र्क पड़ता है, तो फिर आप वाज़ेह तौर पर यह बात का ऐलान कर दें कि हज़रत जिब्राइल भी नूर नहीं है। क्यों? क्योंकि वह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास जो आए थे वो बशरी रूप में आए थे, तो फिर उनके नूरानियत का भी इनकार कर दें। आपको जो मेन मसला है ना वो रसूलुल्लाह की ज़ात से। और मौलवी जी इंशाल्लाह आपकी पीड़ों का मैं इलाज तो ऐसे करूँगा ना कि आप भी याद रखेंगे। ये आपको चैलेंज है, आप दें जवाब मेरे एतराज़ात का कि आप साबित करें कि जनाबे वाला नबी पाक नूर नहीं है। और दूसरा एतराज़ मैं आपको देता चलूँ, लास्ट मिशकात शरीफ जिल्द 2, आप करते ना कुरान हदीस बाबुल फितन, आप इसका उठाकर देखें, उस पर लिखा हुआ है। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह में फितनों के बारे में बताएं, फितनों के बारे में बताएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कौमें आएंगी, दज्जाल आएगा वगैरह वगैरह आपने बयान की। तो फिर दोबारा आपने पूछा कि हुजूर हमें मज़ीद बताएं। तो हुजूर ने फरमाया कि एक कौम ऐसी आएगी कि जिसकी ज़ुबान, जिसकी हालत आपके और मेरे जैसे होगी, लेकिन वो खुद भी जहन्नमी है, और जो उनकी बात मानेगा वो भी पक्का जहन्नमी है। तो हुजूर ने, साहबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हमें इस कौम की निशानी बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वही लोग हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि उनका कलाम आपके और मेरे वाला होगा। साहबा का कलाम क्या था? या कुरान या हदीस, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह ताला के रसूल ने फरमा दिया कि जो उनके पीछे लगेगा वो जहन्नमी है, और वो खुद भी जहन्नमी, और उसको जहन्नम में गिरा कर दम लेंगे। मौलवी जी आप मुझे बताएं कि कुरान हदीस ज़्यादा कौन करने वाले हैं, तो मुझे आप इस हदीस का जवाब दें कि इनसे मुराद कौन लोग हैं। इंशाअल्लाह आपको फिर इसका भी जवाब मिलेगा।